सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 13 अगस्त है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 29 सौण चढ़ गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस्सांगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों परसों किए गए ऐलान के मुताबिक अज पूरे पंजाब दे विच जिला पद्धरी रोस मुजाहरे किए जाणगे बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग दे विच ते इस मंग का कल श्रोमणी अकाली दल ने भी समर्थन करन दा ऐलान कर दिता। यानी कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई दे विच श्रोमणी अकाली दल वलों भी बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग दे विच रोस मुजाहरे किए जाणगे। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने परसों की अंतरिंग कमेटी की मीटिंग दे विच ऐलान किया सी कि आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मौके 13 अगस्त को जिला पद्धर ते रोस प्रदर्शन करके हरेक जिले के डीसी नूं याद पत्र सौंपे जाणगे। इन्हां प्रदर्शनां दे विच श्रोमणी कमेटी के मैंबर ते मुलाजम कालियां दस्तारां सजा के शमूलीयत करनगे। गुरु की नगरी अमृतसर दे विच सचखंड श्री हरमंदिर साहिब तो डीसी दफ्तर तक रोस मार्च कढ़िया जावेगा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ इस देश की कुर्बानी लई आज़ाद कराउण लई 80% तो वध साडा सिखां दा योगदान रहा ते असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समुचा मैंबर साहिबान और साडे अधिकारी साहिबान वो 13 तरीक नूं सारे डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर दे उत्ते कालियां पग्गां बन के रोस का विखावा ते एक मैमोरेंडम जिहड़ा आ वो डीसी साहब दे देणगे तां कि साडे नाल लंबे समय का जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मसला लमकदा आ रहा ਉਹਨੂੰ सरकार जिहड़ा है वो हल करे। एसजीपीसी प्रधान मुताबिक वो केंद्र सरकार समेत दिल्ली सरकार तो भी कई बारी इस मुद्दे ते मुलाकात करने के लिए समय की मांग कर चुके हैं पर उन्होंने मीटिंग के लिए समा नहीं दिता गया। यानी कि इस मुद्दे नूं अणगौलिया किया जा रहा है। इस करके उन्होंने अज के दिन लिए संघर्ष का ऐलान किया सी। अकाली दल के वलों डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इस ऐलान की प्रौढ़ता करदिआं पार्टी वलों भी इस संघर्ष लड़न का ऐलान किया। बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते कल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो जिला हैडकुआटर से जोड़े मैमोरेंडम दिते गए वो श्रोमणी अकाली दल के जिले के साडे आगू साहबान भी शामिल हुए और दूसरा मैं केंद्र सरकार नूं भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नूं भी जोर दे के कहना चाहता कि पिछले 17 दिन तो बड़ैल जेल दे विच भाई लखविंदर सिंह नक्खा भुख हड़ताल ते बैठे पर सरकार उन्होंने साथ लैन के हुण तक असफल हुई। उन्होंने सेहत भी इफेक्ट हो रही है। मैं पहला तो भाई साहब को बेनती करता कि सारा पंथ तुहाडे नाल है। तुहानूं बेनती है कि तुसी अपने शरीर को होर कष्ट ना दिओ। पहले ही तुहानूं कौम वास्ते बहुत वड्डे कष्ट का सामना करना पै पर मैं यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और केंद्र सरकार को भी कहना कि उन्होंने सेहत की जिम्मेवारी तुहाडी है। तुरंत प्रशासन को उन्होंने साथ लैनी चाहिए है और उन्होंने बेनती करके भुख हड़ताल जी है वो खत्म करो। एक होर वड्डी खबर दस दिंदे हां कि गन्ना किसानां ने जिहड़ा धरना लाया होया जलंधर फगवाड़ा दे विच ओह अज समाप्त हो सकदा है। अज धरना खत्म करके किसानां दी मीटिंग होवेगी। फगवाड़ा खंड मिल वल खड़ा गन्ने दा 72 करोड़ रुपए दा बकाया लैण दे लई कल सवेरे किसान जथेबंदियां ने दिल्ली अमृतसर कौमी मार्ग दे दोवें पासे धरना लैके आवाजाही ठप्प कर दित्ती सी ते हाईवे दे एक पासे तां धरना पिछले 5 दिनां तो लग्या होया है। यह मोर्चा एसकेएम दे विच शामिल पंजाब दीआं 31 जथेबंदियां दे वल्लों लाया गया है ते चेतावनी दित्ती सी सरकार नूं कि जे 25 अगस्त तक सारे गन्ना मिलां दा बकाया जारी ना किया गया तो सूबा पद्धरी संघर्ष विढ़िया जाऊगा। इस दौरान कल शाम नूं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने किसान लीडरां दे नाल मीटिंग कीती अते उन्हां दीआं मंगां मनण दा भरोसा दित्ता ते अपील भी की कि किसान अपना धरना समाप्त कर देण।
उस तो बाद सरकार दे वल्लों राहत भरी कार्रवाई की गई। पंजाब सरकार ने देर शाम तक फगवाड़ा गन्ना मिल मूहरे चल रहे किसानां दे धरने दरमियान ही गन्ना काश्तकारां दी 100 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी कर दी ते राशि उन्हां किसानां दे खात्यां विच कहंदे जमा भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे दस्सण मुताबिक पूरे पंजाब दे विच जिहड़े गन्ना काश्तकार किसान हैगे ने उन्हां दा सहकारी ते सरकारी खंड मिलां वाल 295 करोड़ 60 लाख रुपए दा बकाया खड़ा है, जिहदे विच 100 करोड़ रुपए सरकार ने 29 जुलाई नूं अदा कर दिते सन। 100 करोड़ रुपए 15 अगस्त तक जारी कर दिते जाएंगे, जबकि बाकी 95 करोड़ 60 लाख रुपए का बकाया 7 सितंबर तक निबेड़ दिता जाएगा। भगवंत मान ने दस्सिया कि फगवाड़ा खंड मिल नूं छड्ड के बाकी प्राइवेट खंड मिलां ने भरोसा दिता कि 7 सितंबर तक किसानां दे खंड मिलां वल बकाए अदा कर देणगियां। सो जिहड़े 29 जुलाई नूं सरकार ने अदा कीते सन वो हुण किसानां दे खात्यां विच पहुंच चुके ने। सो हो सकता है कि किसान लीडरां दी जिहड़ी अज बैठक होनी है उहदे विच धरना समाप्त करन दा ऐलान कर दिता जावे। हालांकि मनजीत सिंह राय ने कल पंचायत मंत्री दे नाल मीटिंग तो बाद कहा सी कि किसान संतुष्ट नहीं हैं, सरकार दे कल्ले भरोसे तो सानूं संतुष्टि नहीं हुंदी। इस मौके उन्होंने 17 अगस्त नूं लखीमपुर खीरी विच दिते जाण वाले धरने विच भी शमूलीयत करन दा ऐलान कीता। यह ऐलान SKM दे वल्लों ही कीता गया है, पर जिवें तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि SKM दीआं जथेबंदियां आपस दे विच वंडियां गईआं ने, अलग-अलग तरीके दे नाल धरने मुजाहरे अलग-अलग मुद्दिआं ते करदिआं रहिंदिआं ने, पर लखीमपुर खीरी दे मुद्दे ते तकरीबन सारे इकट्ठे लग रहे ने। इस मौके किसान लीडरां ने यह भी मांग की कि लंपी स्किन बीमारी के नाल मरण वाले पशुओं के मालकां नूं प्रति पशु 1 लाख रुपए का मुआवजा भी सरकार दे वल्लों दिता जाए। लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार दे वल्लों गठित की 3 मैंबरी कमेटी दे वल्लों बीमारी की रोकथाम के लिए गोटपॉक्स दवाई दियां 3,33,000 होर खुराकां मंगवाउण के निर्देश दे दिते गए हैं। पंजाब भवन दे विच मीटिंग दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने हुक्म दिते ने कि 3,33,000 होर खुराकां देश की प्रवानित पशु संस्थावां तो तुरंत मंगवाईयां जाण। हदायत की है विभाग नूं कि टीकाकरण का टीचा दुगना करके रोजाना 50,000 किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि पशुओं का मुफ्त टीकाकरण हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब दे विच हुण तक 1,30,000 तो वध पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। इस दरमियान जल स्रोत मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने भी लोगों को अपील की कि मरे पशु पानी दे विच ना वहाए जाण। उधर पंजाब सरकार ने बासमती चौलों के कौमांतरी म्यारां के मद्देनज़र 10 तरह के कीटनाशकों पर पाबंदी लगा दी है। खेती महकमे ने कल नोटिफिकेशन जारी करके 10 तरह के कीटनाशकों के भंडार और विक्री ते रोक लाई है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वल्लों बासमती उत्ते कीटनाशकों के असरां संबंधी सख्त कदम चुकने शुरू करने की तजवीज़ बनाई गई है। हालांकि पूरी डिटेल हाले साडे हथ नहीं पहुंची है कि 10 किहड़े कीटनाशकों पर पाबंदी लाई गई है। उधर संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों जिहड़ा लंघे एतवार तो लैके अग्निपथ योजना के खिलाफ संघर्ष शुरू किया होया, उस दे तहत रोस मुजाहरे लगातार चल रहे हैं। कल बरनाला, गुरदासपुर, संगरूर, मोगा, मलेरकोटला, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, मुक्तसर ते पटियाला जिलों के रोस मुजाहरे किए गए ते अज 6 होर जिलों के रोस प्रदर्शन किए जाएंगे। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से मंग पत्र अधिकारियों को दिते जा रहे हैं। किसानां दी एक होर समस्या दे नाल गल कर लईए तां ऐतकी भी नरमे की फसल नूं पई गुलाबी सुंडी अते चिट्टे मच्छर दे नाल जुड़ी हुई है। पिछले कई दिनों तो आप देख रहे सी कि किसान मालवा पट्टी दे विच नरमे की फसल नूं इस बीमारी के करके वाउण लगे ने, पर हुण कुछ किसानां ने नरमे की फसल ना वाउण दा फैसला भी लिया है, किस्मत आजमाउण दा फैसला लिया है, क्योंकि हाले तक सरकार दे वल्लों तां कोई भी जिहड़ा हैगा राहत भरिया ऐलान जारी नहीं किया गया है मुआवजे आदि दा जां फिर मुड़ तो फसलां बीजण दे खर्चे देना दा। इस करके कई किसानां ने नरमे की फसल ना वाउण दा फैसला लिया है। चिट्टा सोना कहते ऐतकी चमकण की आस किसानां नूं मुड़ जागी है। बहुत सारे कहते अजिहे किसान सी जिन्हां ने नरमे की फसल वाउण की तैयारी कर लई सी, पर आखिरी पड़ाव ते चिट्टा सोना चमकण की आस विच हुण संकट नाल लड़न दा किसानां ने फैसला लिया है। किसानों ने कहा कि चिट्टी मक्खी की मार जरूर पई है, पर हुण वो संकट नाल लड़नगे ते जितणगे भी। बठिंडा के पिंड बाजक के कई किसानों ने नरमा वाउण का फैसला छड्ड दिता है, क्योंकि जे नरमा वाह के झोना लाउणगे तां भी प्रति एकड़ 10,000 का होर खर्चा आऊगा। इस करके किस्मत आजमाउण का फैसला किसानों ने लै ही लिया। हालांकि सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक बठिंडा जिले के 700 एकड़ ते मानसा जिले के 175 एकड़ नरमे की फसल किसानों के वल्लों वाह दी गई है। हालांकि असल अंकड़ा जिहड़ा हैगा वो किसान ज़्यादा दस रहे हैं।
ਤੇ ਜੇ ਨਰਮਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਰੂੰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। तेलंगाना ते गुजरात दे विच मींह ने इस फसल का नुकसान किया है। लंघे साल मार्च महीने में नरमे का भाव 13,000 रुपये प्रति कुंटल नूं छू गया सी। इस वारी भी भाव 10,000 तो वध रहने की पूरी संभावना है। खेतीबाड़ी माहिरां दे मुताबिक मौसम ने चिट्टी मक्खी के संकट नूं थोड़ा घटाया है, हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल रखड़ पुन्निया मौके आम आदमी पार्टी वालों करवाई गई कॉन्फ्रेंस दे विच 6,000 आंगनवाड़ी वर्करां दी भर्ती करन दा ऐलान कीता ते नाल ही धरनाकारी नौजवानों नूं उम्र हद दे विच छूट देण दा ऐलान भी मुख्यमंत्री दे वल्लों कीता गया। उन्होंने धरना दे रहे नौजवानों को अपील भी की कि पंजाब सरकार तुहाडी सुनवाई करेगी, भर्ती प्रक्रिया दे विच उम्र हद विच छूट दी जाऊगी। इस करके अफवाहां दे पिछे तुसीं ना लगो, धरने खत्म करके घरां नूं जाओ। ते रवायत मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विरोधियों के निशाने भी साधे। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे जिहड़ी एक दिल दहला देने वाली घटना वापरी है। एक 5-6 साल की बच्ची की मृतक देह मिली। घंटाघर वाले पासे दरबार साहब के बाहरले पासे जिहड़ी थां बनी हुई है, उत्थों बच्ची की मृतक देह मिलण तो बाद SGPC ने सोशल मीडिया राही नंबर जारी करके अपील भी की सी कि जे किसी नूं इस बच्ची के बारे पता लगे तो तुरंत सूचित करो। तो नाल ही SGPC ने फिर CCTV दियां तस्वीरां भी जारी कीतियां, जिहदे विच एक औरत नूं इसे बच्ची नूं चुक के जांदे हुए जां फिर लिआंदे हुए दिखाया गया सी। इस खबर के नाल जुड़ी अपडेट यह है कि कल शाम तक इस औरत नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। पंजाब पुलिस ने राजपुरा तो इस औरत नूं गिरफ्तार किया है, जिसका नाम महिंदर कौर है। यमुना नगर की यह रहने वाली है। महिंदर कौर के पति कुलविंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि झगड़े तो बाद महिंदर कौर 9 अगस्त नूं दोवें बच्चों नूं लैके किते चली गई है। ते पटियाला पुलिस के वलों मुढ़ली पुछ पड़ताल तो बाद इस औरत नूं अमृतसर पुलिस नूं सौंप दिता गया है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक बच्ची की मौत के कारणों का पोस्टमार्टम तो बाद ही पता लग सकेगा। तो इस दौरान पुलिस ने महिंदर कौर ते कुलविंदर सिंह के परिवारक मैंबरां नूं पुछगिछ वास्ते सद लिया है। तो अज दोपहर जां शाम तक इस घटना के बारे होर जानकारी सामने आने की संभावना है। पर यह पूरा मामला शक्की बनया होया कि चंगी भली जिहड़ी वधिया तैयार की हुई बच्ची नूं आखिरकार अजिहा की हो गया कि उसकी मौत हो गई। पंजाब की सियासत दे विच हाशिए ते आ चुकी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे नाल जुड़ी अहम खबर है। पिछले कई दिनों तो खास करके जदों तो विधान सभा चोणां होईयां ने, उन्हां दे विच शर्मनाक पार्टी की हार हुई है। उस तो बाद लगातार सुखबीर सिंह बादल नूं प्रधानगी तो हटाए या ना हटाए जाण नूं लैके लगातार चर्चा चल रही है। एक धड़ा अकाली दल दा चाहुंदा है कि सुखबीर बादल नूं हटाया जाए, पार्टी की कमान किसी नवे चंगे लीडर नूं सौंपी जाए ताकि पार्टी का आधार मुड़ तो मजबूत किया जा सके। पर कल हुई बैठक दे विच अकाली दल की सीनियर लीडरशिप नूं आखिरकार सुखबीर बादल की अगवाई कबूलनी पई है। सीनियर लीडरशिप ने सुखबीर सिंह बादल की अगवाई कबूलण का आखिरकार ऐलान कर ही दिता है। पार्टी दीयां 2 दिन मीटिंगां चलियां ने अते बादल की लीडरशिप कायम रखण दे लई भारी कशमकश इन्हां मीटिंगां दे विच देखण नूं मिली है। पर आखिरकार सुखबीर सिंह बादल कामयाब हो गए ने, अपने आप नूं प्रधान बनाई रखण दे विच कामयाब हो गए ने। क्योंकि इस दरम्यान जदों बिक्रम सिंह मजीठिया भी जेलों बाहर आ गए ने तां असीं भी खास रिपोर्ट कीती सी कि आखिरकार बिक्रम मजीठिया सुखबीर बादल दे लई हुण कितना क वड्डा खतरा ने। पर सुखबीर बादल ने इस खतरे नूं टाल दिता है। हालांकि कल की मीटिंग दे विच बिक्रम सिंह मजीठिया शामिल होंदे नहीं दिखे हैं। जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईयां ने उन्हां नूं देखण तो बाद तां यही पता लगदा है। पर बड़ी हैरानी की गल है कि सुखबीर बादल की कार्यशैली ते उन्हां दे कामकार ते सिद्धे जां असिद्धे तौर ते उंगल चुकण वाले आगुआं तो ही सुखबीर बादल की अगवाई कबूलण का ऐलान करवाया गया। प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जिहड़े पिछले दिनों के विच मनप्रीत सिंह एआली तो बाद दूसरे वड्डे बागी लीडर दिख रहे सन, उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप तब्दीली का कोई एजेंडा नहीं है। पर नाल ही यह भी कहा कि पार्टी प्लेटफार्म जां होर किधरे भी पार्टी की बेहतरी ते चढ़दी कला दे लई सलाह मशवरा देण नूं बगावत भी नहीं कहा जा सकदा। SGPC की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ते माझे के लीडर रविकरण सिंह कालू नूं भी ऐलान समय उचेचे तौर ते मूहरे रखिया गया। ये उही लीडर ने जिन्हां ने पिछले दिनी अमृतसर दे विच वखरे तौर ते सुखबीर बादल तो बिना मीटिंग कीती सी।
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 42 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਟਾਕਵਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਮੰਚ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਰੀ ਨਿਊਜ਼ਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ਦੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਦੀ ਮਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। RBI ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। RBI ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EVM ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਵੋਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61A ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ EVM ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61A ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ GST ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ GST ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 18% ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ GST ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ GST ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GST ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਅਨਾਜ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਪੈਕਡ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6000 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 16 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ CM ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 25 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6000 आंगनवाड़ी दियां पोस्टां असी कड्ढण लगे हां और महीने डेढ़ महीने च कंप्लीट हो जू। 6000 कुड़ियां नूं काम मिलूगा आंगनवाड़ी च। 6000 पोस्टां कड्ढियां ने। कोई सिफारिश जां कोई रिश्वत जां कोई होर जुगाड़ ला के नौकरी लैण दी कोशिश ना करियो। उन्हां नूं ही मिलू जिन्हां वास्ते ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 4300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਝਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ CM ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 9 अपने को हैगे ने, 16 होर खोलने ने, 25 मैडिकल हो जाएंगे। हर जिले नू एक मैडिकल कॉलेज टच करूगा। हर जिले नू साडे धीआं पुत्त इत्थे डॉक्टर बनणगे, सानू यूक्रेन जाके तो धक्के खाण दी लोड़ नहीं। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ MLA ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮੇਲਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 74 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ 74ਵੇਂ ਦਿਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲकांड ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲकांड ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨਿਗਲ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਛਪਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਐਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਖੈਰ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕੁਦਰਤਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2021-22 ਦੇ ਲਈ 99 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ? ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 19 ਕਰੋੜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ।
ਦਿੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ VC ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ VC ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਸਭ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ VC ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ VC ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ VC ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਤੀਰਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਫਾ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰਣਜੋਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨਦੀਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੋਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 93% ਰਹੀ ਹੈ। 42 ਸਵਾਲ ਚੱਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, 8 ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13/9/1992 ਨੂੰ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਪੀਐਸ ਮਹਿਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਐਸਐਚਓ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2005 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਬਾਕੀ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਣਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਹਾਉਣ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਡਲ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੀਏ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਆਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੰਦਾ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ DCM ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦਲਸਰਾਏ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ देर रात 2 बजे के करीब वापरी। बलरामपुर डिपू की बस कानपुर तो बलरामपुर जा रही सी। हादसे मौके बस विच 75 सवारियां बैठियां सन, जिन्हां विचों 1 दर्जन जख्मी हो गईयां। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले दे विच वापरी है, जिथे नगला खांगर थाना इलाके दे विच आगरा लखनऊ एक्सप्रैस वे उत्ते दिल्ली तो गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस डिवाइडर नाल टकरा के खड्ड विच डिग पई ते 36 जने जख्मी हो गए। इन्हां विचों 28 यात्रियों नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया, जबकि बाकियां नूं मुढले इलाज तो बाद छुट्टी दे दी गई। गोरखपुर दी प्राइवेट ट्रैवल दी बस वीरवार रात नूं 8:30 बजे सवारियां लैके गोरखपुर लई दिल्ली तो रवाना हुई। जिवें ही बस फिरोजाबाद जिले दे नगला खांगर थाना इलाके दे विच आगरा लखनऊ एक्सप्रैस वे ते पहुंची तां संतुलन विगड़न करके डिवाइडर दे नाल टकरा के खड्ड विच डिग पई। बस विच सवार सारे यात्रियों नूं बाहर कढ के एंबूलेंस राहीं सैफई हस्पताल भेजिया गया, जिथे उन्हां दा इलाज चल रहा है। गुजरात दे विच भी वड्डी घटना वापरी है, जिथे आनंद जिले दे विच वीरवार नूं एक कार दी ऑटो रिक्शा ते मोटरसाइकिल दे नाल टक्कर दे विच घट्टो घट 6 लोकां दी मौत हो गई। मुलजिम नूं गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने दस्सिया कि जांच दौरान सामने आया कि केतन कुमार पधियार 42 साल दा बंदा कार चला रहा सी, उसदी गलती करके यह हादसा वापरिया है। जिहड़ा केतन कुमार पधियार है, जिसनूं गिरफ्तार कर लिया गया, वो कांग्रेसी विधायक पूनम परमार दा रिश्तेदार दस्सिया जा रहा है। धारा 304 दे तहत इसनूं गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दस्सिया कि ऑटो रिक्शा दे विच सवार 4 जणे ते बाइक ते सवार 2 लोकां दी मौके ते ही मौत हो गई, जबकि कार चालक हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। यानी कि 1 जना ही बच सकिया, बाकी सारे दोनों वाहनां दे विच सवार मर गए ने। पुलिस मुताबिक परिवारिक मैंबर रखड़ी मना के वापस आ रहे सी, आनंद दे सुजित्रा नेड़े हादसे दा शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले तो खबर है, जिथे दहशतगर्दां ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर नूं गोलियां मार के कतल कर दिता। पुलिस ने दस्सिया कि हमला वीरवार की अद्धी रात नूं होया। कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अद्धी रात नूं दहशतगर्दां ने सोदनारा संबल बांदीपुरा दे विच बिहार के मधेपुरा अधीन पैंदे बेसाद वासी मुहम्मद अमरेज पुत्र मुहम्मद जलील ते गोलीबारी की, उसनूं जख्मी कर दिता। हस्पताल लैके गए पर इलाज दौरान मौत हो गई। बाहरले मुल्क अमरीका तो खबर है, जिथे FBI दफ्तर दे विच दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक हथियारबंद व्यक्ति नूं पुलिस ने 1 घंटा चले मुकाबले तो बाद हलाक कर दिता, यानी कि उसका एनकाउंटर कर दिता। ओहियो स्टेट हाईवे पेट्रोल ने यह जानकारी दी। घटना उदों वापरी जदों अधिकारियों ने फ्लोरिडा दे विच साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दी मारे लागो जायदाद ते छापे मारन तो बाद संघी एजेंटां दे खिलाफ खतरिਆਂ विच वाधे दी चेतावनी दित्ती सी। शक्की व्यक्ति की पछाण रिकी शिफर वजों हुई है। उन्होंने कहा कि संसद कॉम्पलैक्स ते 6 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਹੀਓ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਨਾਥਨ ਡੈਨਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।